محترم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں چرچا کا وشے ہے کاسٹزم ان انڈین سوسائٹی، یعنی ہندوستان میں ذات پات کا نظام۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی جہاں ہندوستان چاند پر پہنچ گیا ہو، تب بھی ذات پات کا یہ نظام اور بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ذاتی بات آج کے ہندوستانی سماج میں ایک بہت ہی غالب قوت رکھتی ہے، اور یہ قوت زندگی جیون کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کو کون سی نوکری مل سکتی ہے، آپ کس سے شادی کر سکتے ہیں، ذات پات کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ ہندوستان کے پسماندہ طبقوں میں سماجی اقتصادی حالت میں بہتری لانے یا اسے بہتر بنانے میں ذات پات کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ اس درجے میں جو طبقہ بندی ہے، اس طبقہ بندی کے اندر پسماندہ ذاتوں کو دباؤ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ذات پات کا یہ نظام مذہب سے جڑا ہوا ہے، اور ہندوستان کے اندر بڑی آبادی میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں وہ دو ہیں، ایک مسلمان، دوسرا ہندوازم۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب اشرف قاسمی صاحب۔ سناتن دھرم کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنڈت منوہر لال جی۔ یہ نظام کب سے اور کیسے شروع ہوا، اس بات کو بتانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے آندولن وجود میں آئے، ان سب باتوں کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہسٹری کے ماہر لیکچرر مسٹر جناب اسد ہاشمی صاحب۔ سماج میں ذات پات کو لے کر کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے دباؤ کا شکار بنایا جا رہا ہے، پسماندہ لوگوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، انہی سب باتوں کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجک سیوک مسٹر ماس صاحب۔ ہم ان سب کا بہت بہت دھنیہ واد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں نے ہمیں وقت دیا۔ آڈینس، کہا یہ جاتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ پبلک لیکچر میں کہا تھا کہ اسلام میں کسی بھی طرح کی ذات پات اور اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں ایکوالٹی یعنی برابری ہے۔ لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود مسلمانوں کے اندر شیخ، سید، پٹھان، مغل، انصاری، سلمانی، قریشی، یہ سب کیا ہے؟ انہی باتوں کو جاننے کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان اسلامک اسکالر جناب اشرف قاسمی صاحب کے پاس۔ جناب اشرف قاسمی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کے اندر ذات پات کو لے کر کیا تصورات پائے جاتے ہیں، کیا اسلام کے اندر ذات پات کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب سمجھ صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ہاٹ ٹاپک کاسٹزم ان انڈین سوسائٹی پر ڈیبیٹ کے لیے ایک انٹلیکچوئل طبقے کے سامنے ایز اے اسلامک اسکالر مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ سر، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں ذات پات کو لے کر کیا نظریہ ہے، تو اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہماری مذہبی اور دستوری کتاب قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات ورس نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظریے کو بڑے ہی صاف انداز میں بیان کیا ہے۔ آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور گروہوں میں بانٹا تاکہ تمہاری شناخت اور پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اپنی آخری ٹیچنگ میں اسی نظریے کو بیان کیا۔ حدیث ہے یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى، کہ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تم سب ایک خاندان کی اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فضیلت کا کوئی معیار ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہے، وہ صرف اور صرف خواہش اور تقویٰ ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نہ ذات پات کا تصور ہے اور نہ اس بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں سارے لوگ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ جناب اشرف صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کے اندر ذات پات نہیں ہے، پر آپ
یہ پٹھان، مغل، انصاری، سلمانی، قریشی، یہ سب کیا ہے؟ سر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، خواہ وہ خان ہو، پٹھان ہو، سید ہو. جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہو اور ہر دیکھا ہوگا آپ نے تھوڑی دور پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سیکٹر نمبر 1، سیکٹر نمبر 2، سیکٹر نمبر 3. تو ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف لوگ کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے ہے. ٹھیک اسی طرح یہ خان پٹھان وغیرہ ہے. اب اس چیز کو ذات پات کو فخر کا، پراؤڈری کا، ڈسکریمنیشن کا یا ریسزم کا حصہ بنانا اسلام کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آڈینس، آپ نے اسلامک اسکالر کو سنا. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سناتن دھرم کے گرو پنڈت منوہر لال جی کے پاس. کہا یہ جاتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر ہمیں یہ بات صاف طور پر ملتی ہے کہ ہندو دھرم میں ذات پات ہی نہیں بلکہ ذاتی بات بھی ہے. ہندوؤں کی مذہبی پستک منوسمرتی ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوؤں کو 4 جگہ میں بانٹا گیا ہے. برہمن، چھتریے، ویش، شودر، ان 4 ذاتوں میں بانٹا گیا ہے. ہم پنڈت جی سے پوچھنا چاہیے، پنڈت جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ سروپرتم میں آپ کا اور درشکوں کا بہت بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے سناتنی کو سناتن دھرم کی سچائی سمجھانے کے لیے اس خوبصورت سے منچ پر آمنترت کیا. جہاں تک سر آپ کا پرشن ہے ہندو سماج میں ذاتی واد کو لے کر، تو یقیناً ہے اسی آدھار پر ہندو سماج میں اس خاص ہندو سمودائے کے ساتھ بہت کچھ بھید بھاؤ بھی ہوا اور آج بھی ہر روز کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن سچ یہ ہے سر، ہمارے ویدوں میں جو سب سے پراچین اور دھارمک پستک ہیں ان میں اس طرح کا کوئی بھی منتر نہیں ہے اور جن میں مانوتا کو بانٹنے کی بات کی گئی ہو. ہاں، دوسرے اس طرح کے جو گرنتھ ہیں یعنی منوسمرتی وغیرہ، ان میں اس طرح کا جو سماج کے خلاف ہے، جو سناتن دھرم کے خلاف ہے، ان کو مسالہ مل جاتا ہے. آڈینس، جیسا کہ آپ نے پنڈت جی کو سنا، دونوں دھرم گروؤں نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا ہے کہ دھرم میں کسی بھی طرح کا ذاتی واد نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ماہر لیکچرر مسٹر جناب عزت صاحب کے پاس. جناب عزت صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ذات پات کا نظام کب سے اور کیسے شروع ہوا؟ First of all, I would like to thank you for inviting me. دیکھیے سر، اگر ہم اوریجن آف کاسٹ سسٹم ان انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو کئی آرکیولوجسٹ یعنی آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر ذات پات کا تصور انڈس ویلی سیولائزیشن یعنی ہڑپا تہذیب سے ہی رائج ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس کی کوئی مسلسل تاریخ نہیں ملتی. ہمیں جو اس کی کوئی مسلسل تاریخ ملتی ہے وہ ملتی ہے 1500 BCE سے، جب آریئنس نے انڈیا پر حملہ کیا. جب آریئنس نے انڈیا پر حملہ کیا اور یہاں پر رہنے والے دراوڑ لوگوں سے جنگ کی، اور یہ جنگ تقریباً 400 سال تک چلی. اور جب آریئنس اس جنگ کے اندر فتح یاب ہو گئے تو آریئنس نے اس ملک کے ریلیجس اور ایجوکیشن سسٹم اور ملٹری، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو 3 ورگوں میں بانٹ دیا. جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے وہ برہمن، دوسرے قسم کے لوگ چھتریا، تیسری قسم کے لوگوں کو ویشیہ کہا جانے لگا، اور جو چوتھی قسم کے لوگ تھے یعنی جو یہاں کے نیٹو مقامی لوگ تھے ان کو شودر بنا ڈالا. اور کئی ہسٹورین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آریئنس نے خود کو برہمن اور دوسرے قسم کے لوگ یعنی جو اس جنگ کے اندر جنہوں نے آریئنس کی مدد کی تھی ان کو چھتریا، اور تیسرے قسم کے لوگ جو جنہوں نے آریئنس کی نہ مدد کی لیکن وہ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار رہے ان کو ویشیہ بنا دیا. اور جنہوں نے اس جنگ کے اندر آریئنس کے دانت کھٹے کر رکھے تھے ان کو انہوں نے شودر بنا دیا اور یہ کہا کہ یہ انٹچبل لوگ ہیں، ان کو چھوا نہ جائے بلکہ اچھوت لوگ ہیں. اور یہی 4 منڈ آج ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں اور 1500 BC سے لے کر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آڈینس، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ہسٹری کے ماہر لیکچرر نے بتایا کہ یہ ذات پات کا نظام آج سے نہیں بلکہ پراچین کال سے چلا آ رہا ہے، لیکن دھارمک گرو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پنڈت جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے دھرم کے اندر ذات پات نہیں ہے، تو پھر یہ برہمن، چھتریے، ویش، شودر یہ سب کیا ہے؟ سر یہ سب ذات تھوڑی ہے، یہ سب پرکار ہے.
जिस तरह हम लोग आम खाते हैं, अब आम कई प्रकार के होते हैं, कोई दशहरी होता है, कोई कलमी होता है, कोई लंगड़ा होता है सब आम, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही हमारे गीता में बताया गया कि मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य ब्राह्मण प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य वैश्य प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य शूद्र प्रकार का होता है। तो सर ये सब प्रकार है, जात नहीं है। जात क्या है हमारी? जात हमारी है मनुष्य जाति के, हम मनुष्य जाति को मानने वाले हैं। और सर ये मेरी बात नहीं है, ये वेदों का वचन है, इसे कोई नहीं नकार सकता। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 12 में कहा गया है, परामनुष ब्रह्मासे बाहुरजन्यकृता उरुदरजन्येष्या तद्ब्राह्मणो शूद्रजायेता। तो ब्राह्मण जो है ये भगवान का मुख है, और शूद्र जो है ये भगवान की चरण है, और क्षत्रिय भगवान की भुजा है, और वैश्य भगवान की झंडा उधर है। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है और वैश्य भगवान की चरण है। तो सभी जब भगवान के मुख और चरण है तो भगवान के पिता हुए, जब भगवान के पिता हुए तो फिर ये सब आपस में भाई भाई हुए, तो फिर भेदभाव कैसा? पंडित जी, आप जो कह रहे हैं कि ये जात पात नहीं बल्कि ये प्रकार है, इसी प्रकारता का नाम ही तो जातिवाद है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऑडियंस, हम आपको लेकर चलते हैं आज के हमारे सामाजिक कारकुन मिस्टर मास साहब के पास। मिस्टर मास साहब, आप ये बताइए, जैसा कि आपने धार्मिक गुरुओं को भी सुना, हिस्ट्री के माहौल लेक्चरर को भी सुना, धार्मिक गुरुओं का कहना यह है कि धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन तारीख ये बता रही है कि जातिवाद है, जात पात भी है। तो आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, समाज में जात पात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो मिस्टर अल्ताफ साहब, मैं आपका बड़ा आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट के अंदर एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मौजू यानी जात पात पर बातचीत और गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया। सर, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान के अंदर जात पात और ऊंच नीच की, तो आज इस समाज के अंदर जात पात को लेकर लोग काफ़ी सीरियस है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिला हूँ, इसी तरह मैं हिंदू समाज के लोगों से भी मिला हूँ। उनसे मिलकर यही महसूस होता है कि जात पात का लोगों पर बड़ा असर है और समाज इससे बड़ा मुतासिर है। इस जात पात की वजह से लोगों के दरमियान अदावतें, नफरतें और दुश्मनियां पैदा हो रही थी, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। और जो समाज के अंदर जो उल्फत, मोहब्बत, ताल्लुक और भाईचारे की जो मकसूद और मतलूब है, वो इस जात पात की वजह से मफकूद और खत्म हो चुकी है। जहाँ तक मेरे नजरिए की बात है तो सर, मैं कहना चाहूँगा कि जात पात का निज़ाम समाज और लोगों के दरमियान से बिल्कुल खत्म होना चाहिए और आपस में भाईचारगी, उखुवत और मुसावात की हम आहंगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर मुसलमानों के अंदर शादी के मसले में, कुफू के मसले को लेकर इतनी शिद्दत क्यों है? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में राजी हों तो फिर बिरादरी बात आड़े क्यों आती है? सर, आपका ये ऑब्जेक्शन इसलिए है कि आप मसले कुफू की कैफियत को समझे नहीं। क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ये फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फर्ज या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसला दरअसल समाजी और इरशादी मसला है। और सर, हम इसको लॉजिकली समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने मिजाज को तलाश करता है। तो सर, यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीज़ें होती हैं। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुफू का मसला चूंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे खानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीजें अलग होंगी। अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए कि उसका हमपाला नहीं है, तो जाहिर है कहीं नहीं कहीं ज़हनी हमांगी ना होने की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी और इस्तेकाम पैदा नहीं होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने ये कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस गए हैं कि ये मजहबी मसला नहीं
बल्कि समाजी मसला नहीं बल्कि मजहबी मसला है। अगर ये आपका मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है, अगर ये आपका समाजी मसला है फिर आपकी मजहबी किताबों में क्यों जगह दी गई? सर दो बातें हैं, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान और हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक हैं। कुरान हदीस हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको जात पात का तज़किरा नहीं मिलेगा। रही बात उन फिक़ही किताबों की जहाँ ये तज़किरा मौजूद है तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इरशादी मसला है, ये कोई उसूली साबता नहीं है कि हर बात पर अमल करना जरूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा अशरफ साहब। पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंद सुर्खियां बताता हूँ जिनमें जातिवाद है। मनुस्मृति बताती है अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी सुरीन का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूद्र को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम है सर आप एक विषय जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत ही विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेज मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगे। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब है सनातन धर्म ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं निचले स्तर के ग्रंथ है मनुस्मृति वगैरह हो या भगवद गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ हैं, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वैदिक वेदांत के खिलाफ हो तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। बीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनका कहना यह है कि मनुस्मृति को कानूनी तौर पर लागू किया जाए। आप ये कहकर कि इसको हम नकार देंगे, आप उन 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर आप मैंने ये कहा है, मैंने मनुस्मृति को नहीं नकारा। मनुस्मृति तो वाकई संविधान है मानवता का। मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और श्लोकों को मंत्रों को नकारा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और इससे मेरी आवाज नहीं तमाम सनातनों की आवाज। पंडित जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित जी का दावा यह है कि एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों से पहले की है, एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुस्मृति में जातिवाद या जात पात का निजाम है मनुस्मृति वो मनुस्मृति है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। आइए इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अजद साहब के पास। जनाब अजद साहब, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं क्या ये सच है, क्या तारीख में सब कुछ हुआ है? देखिए पंडित जी का एक है कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था, और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक है मनुस्मृति संस्कृत वाली और दूसरी है इंग्लिश टेक्स्ट, अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी की बातों में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। और अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि मनुस्मृति को ब्रिटिशर ने चेंज कराया था, क्या इसके अलावा किसी भी किताब के अंदर हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात और तसव्वुर नहीं पाया जाता है? अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेदा, मैं किसी स्मृति की बात नहीं करता बल्कि मैं वेद की बात कर रहा हूँ। यजुर्वेदा
अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30, वैद के लिए ब्राह्मण, हुकूमत के लिए क्षत्रिय, कारोबार के लिए वैश्य और दुख उठाने के लिए शूद्र पैदा किया है। और इसी तरह विष्णु स्मृति वर्ष नंबर 9 चैप्टर नंबर 44 के अंदर ये लिखा हुआ है, क्रिमिनल एंड सिनर विल बी बॉर्न एज अ लो कास्ट पीपल, यानी मुस्लिमीन और गुनाहगार छोटी जात में पैदा किए जाएंगे। और इसी तरह विष्णु स्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 104 में ये लिखा हुआ है, if a low caste intentionally touch a high caste person then he is to be put to death, यानी अगर कोई छोटी जात वाला बड़ी जात वाले को जानबूझकर छू भी लेता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक मिनट सर, तो ये कहना कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में दी गई अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। और ये जैसा कि आप सुना, हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि जात पात का निज़ाम आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे समाजी सेवक मिस्टर मास साहब के पास। मिस्टर मास साहब, आप ये बताइए कि जात पात को लेकर आजकल समाज में क्या चल रहा है? क्या समाज इस जात पात के निज़ाम से जूझ रहा है? किस कदर इस जात पात के निज़ाम से करा रहा है और सब कुछ क्या चल रहा है, जरा कुछ बताइए। सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमश साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मजहबी किताबों के अंदर क्या है। मैं इस्लाम और सनातन दोनों धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन समाज के अंदर क्या हो रहा है जात पात को लेकर, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। यकीनन आप जाने कि आज जो ऊंचे तबकात के लोग हैं वो नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। इसकी चंद रिपोर्ट मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त सन 2022 में राजस्थान के अंदर एक टीचर ने एक दलित स्टूडेंट को सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला कि उस टीचर की क्लास से उस स्टूडेंट ने पानी पी लिया था। इसी तरह से राजस्थान ही के जोधपुर जिले के एक गांव नीलकंठ में एक शादीशुदा जोड़े को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कराना कस्बे में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पर सवार होने के लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इस वजह से नहीं कि वो सीआरपीएफ का जवान था, बल्कि इस वजह से कि वो दलित समाज से और छोटे तबके से ताल्लुक रखता था। इसी तरह से गुजरात के महसाना गांव में क्या हुआ उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वाकया, लखीमपुरी खीरी का वाकया। और तो सर हिंदुस्तान के अंदर नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, ये रिपोर्ट बयान की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कि हर 18 मिनट के अंदर एक दलित मर्द के खिलाफ जुर्म किया जाता है और हर दिन 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जाता है और हर दिन 11 दलितों को मारा और पीटा जाता है। और इसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले के एक कॉलोनी है जिसके रास्ते के बीचों बीच एक दीवार खड़ी है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ 2 कास्ट के लोग रहते हैं, एक अपर कास्ट जिससे शेख है और दूसरे लोअर कास्ट से जिसको अंसार कहते हैं। और वजह ये बताई जाती है कि इस दीवार के बीच में खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ दोनों बिरादरियों के अंदर और दोनों कास्टों के अंदर जात पात को लेकर के बड़ा हंगामा। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आपने सुना, हमारे समाजी कारकुन ने बताया, वो चाहे मुजफ्फरपुर के महल्ले की दीवार हो या इसी तरीके से वेबसाइट पर मशहूर गूगल पर मशहूर वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, ये सब जब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, फिर ये कहाँ से आ रहा है? सर, 2 चीजें हैं, एक प्रैक्टिस है और एक टेस्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। आप देखें कि इस्लामिक टेस्ट में जात पात का तस्करा नहीं गिरता है। रही बात प्रैक्टिस की, तो ये चीजें हैं मुसलमानों में, और वजह उसकी ये है कि चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी इस हिंदुस्तान में हजारों बरस से दूसरी कम्युनिटी के साथ रहते आ रही है,
اور ظاہر ہے کہ جب دو کمیونٹی ساتھ رہتی ہے تو جہاں خوبیاں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے ساتھ میں کچھ خرابیاں بھی منتقل ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح مسلم کمیونٹی کے اندر دوسری کمیونٹی سے کچھ خرابیاں بھی منتقل ہو کے آئی ہے. اسی میں سے یہ ذات پات ہے ورنہ اصلاً یہ مسلمانوں میں نہیں. جناب اشرف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیکسٹ کے اندر ذات پات نہیں ہے, پریکٹس میں ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا آڈینس کہا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کے یہاں ٹیکسٹ چینج کرتی ہے. اور پروفٹ محمد نے اپنے ایک پبلک لیکچر میں کہا تھا الائمۃ من قریش, کہ حکمرانی صرف اور صرف قریش کے لیے ہے, حاکم قریش ہی بن سکتے ہیں. تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پروفٹ محمد اپنی برادری کو اور اپنی ذات کو کشا دلانا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میں ابھی ایک اصول مینشن کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسلامک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سواب کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہ حدیث جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے, اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. سر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا الائمۃ من قریش, یعنی جو صاحب حکومت ہوں گے, جو حکومت کے مستحق ہوں گے وہ قریشی قبیلے کے لوگ ہوں گے. اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تشبیہ دی ہے, اور تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنا کہ حکومت کے مستحق وہ ہوں گے جو قریشی ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبیاں جو قریش کے لوگوں میں تھی وہ خوبیاں اگر اس آدمی کے اندر ہو تو وہ آدمی اس حکومت کا مستحق ہوگا. اس حدیث کے اندر صرف اور صرف تشبیہ دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا زمانہ ہو یا بنو امیہ کا زمانہ ہو یا بنو عباسیہ کا زمانہ ہو, وہاں پر تو یہ قریشی خلیفہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ جس کے اسلامی حکومت ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے, لیکن اس حکومت میں کبھی اس بات کا انتظام نہیں کیا گیا کہ جو خلیفہ ہو وہ قریشی ہو. اس سے بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے اندر صرف اور صرف تشبیہ دی گئی ہے, کوئی اسلامک لا نہیں ہے, کوئی اصولی ضابطہ نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہو. جناب اشرف صاحب میں آپ کے پاس ابھی دوبارہ آؤں گا. پنڈت جی جیسا کہ ابھی آپ نے سماجی کارکن کو سنا تھا, سماجی کارکن کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک دن کے اندر 3 دلت عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے. ہر 18 منٹ میں ایک دلت پر کوئی نہ کوئی اتیاچار ہو رہا ہے. اور چاہے وہ راجستھان کے اندر دلت بچے کو مار دینے کا مسئلہ ہو یا دلت عورتوں کے ساتھ ریپ کا مسئلہ ہو یا کسی دلت پر اتیاچار کا مسئلہ ہو, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہندو دھرم کے اندر ذات پات نہیں ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے سر, اس وقت بھارت میں ذات پات اور مندروں کو صرف سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, ورنہ سچ یہ ہے کہ سناتن دھرم بہت ہی پرگتیشیل دھرم ہے اور کوئی بھی پڑھا لکھا شخص ذات پات نہیں مانتا, اور نہ ہی مندروں میں بروکر میں اس کی شکشا دی جاتی ہے. کیونکہ وہاں صاحب نے جو دلت اتیاچار پر بات کہی ہے وہ واقعی بہت دکھد ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سناتن دھرم ذاتیواد کو بڑھاوا دیتا ہے. سر سناتن دھرم دلت بھائیوں کو نہ کیول مندروں میں جانے کی انومتی دیتا ہے بلکہ کوئی دلت اگر پجاری بننے میں سکچم ہے تو اس کو پجاری بننے کی انومتی دیتا ہے. اسی طرح سر کسی بھی کاریالے, ہوٹل, دکان آدی ساروجنک چھیتر میں کہیں بھی ذاتیواد نہیں پایا جاتا. بس میڈیا کو کیا ہے مسانا چاہیے تاکہ وہ آپ نے پرچار کر سکے. سر میں آپ سے ایک رپورٹ پیش کرنا چاہوں گا. تروپتی مندر میں 500 قریب پجاری بنے اور یہ سبھی ہندو ہیں اور پجاری بننے کے وبھن سنسکاروں کی پریکشا کو پاس کر کے پجاری بنے ہیں. یہ سب ایک تروپتی مندر میں وبھن پوجا کرم کرائیں گے اور یہ سب ایک براہمن ورن میں ہے. ہاں سنویدھان کے حساب سے SC ST ہیں, مایاوتی کے حساب سے دلت ہیں اور امبیڈکر وادیوں کے حساب سے شودر ہیں. تو سر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب لوگوں کو بھی راجنیتی چمکانا ہے, ہم اس وقت نہیں کرتے. سر مسٹر نواز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ سماج میں رہتے ہیں, سماج کی سیوا کرتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے من میں سماج میں اس پائی جانے والی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوئی سمادھان ہے؟ دیکھیے سر, ذات پات کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سوشل ریفارم یعنی سماجی اصلاح. اور سوشل ریفارم کیسے آئے گا؟ تو یہ آئے گا ایجوکیشن یعنی تعلیم سے. کیونکہ جب سماج کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ اس بات کو جانیں گے کہ ذات پات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر, جس کی وجہ سے ایک شخص کو دوسرے شخص پر برتری حاصل ہو, ایک شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت دی جا سکے.
इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी सूरत ये भी हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही है, उनको जातिवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इंसानियत और भाईचारगी को बढ़ावा देना चाहिए। इस ताल्लुक से हमें दूसरे ममालिक को पेश नजर रखना होगा और रखना चाहिए कि वहाँ जमीनी सूरत हाल ये है कि वो जात-पात जैसी चीज़ों को कोई बढ़ावा और कोई अहमियत नहीं देते हैं, तो सर बल्कि वो अपनी और मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को मसरूफ और मशगूल रखते हैं। ऑडियंस, हमारे समाजी कारकुन ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज से अगर इस बीमारी को खत्म करना होगा तो एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। मैं आपको ले चलता हूँ हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब हजरत साहब के पास। जनाब हजरत साहब, हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, क्या समाज को इस दलदल से निकालने के लिए फिलहाल या इससे पहले कितनी तंजीमें या कितने आंदोलन वजूद में आए और वो किस हद तक कामयाब हुए? देखिए सर, कास्ट के खिलाफ तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें आई और आज भी आ रही है। अगर हम बात करें सबसे पहली तहरीक की, तो सबसे पहली तहरीक थी 6th सेंचुरी के अंदर बुद्धिज्म की तहरीक, और इसी तरह इसी सदी के अंदर एक बड़ी तहरीक आई जैनिज्म की तहरीक, और फिर 8वीं सदी के अंदर भक्ति मूवमेंट, और 15वीं सदी के अंदर सिखिज्म की तहरीक आई। हालांकि इन तहरीकों ने आज मजहब का जामा ओढ़ लिया है, लेकिन इनका असल मकसद ब्राह्मणिज्म और कास्टिज्म को हटाना ही था। अगर हम पिछली कुछ सदियों की बात करें तो दलित मूवमेंट डेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इसकी ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। एक ऐसी तहरीक थी जो इन तहरीकों में हिमालय तहरीक की हैसियत रखती थी। और इसी तरह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को देख लीजिए आप, तो ये कुछ तहरीकें हैं जो तारीख के अंदर आई और अब भी नई नई तहरीकें आ रही है, क्योंकि कोई भी रैशनल इंसान जो थोड़ी सी अकल रखता हो वो जान सकता है कि ज़ात पात ने इंसान को और इंसानियत को जिस कदर तकलीफ दी है, जिस कदर दुख और दर्द दिया है, किसी चीज़ ने नहीं दिया। चाहे वो पेशवा के द्वारा किया गया लोगों पर जुल्म हो, या दलित औरतों पर लगाया गया ब्रेस्ट टैक्स हो, या कोई और भी चीज़ हो, या दलितों को एजुकेशन से महरूम करना हो। असल कहने का मकसद ये है कि ज़ात पात ने इंसान को आज तक दुख दर्द ही दिया है। हमें जहाँ तक हो सके हमें इससे बचना चाहिए। थैंक यू सर। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे सामाजिक धार्मिक गुरु हों या हमारे समाजी कारकुन हों या हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर हों, ये सभी इस बात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समाज से इस जात पात को निकालना चाहिए, जात पात की इस बीमारी को खत्म करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइन की बात है। हम सबको चाहिए कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि समाज इन बीमारियों से निकलकर हर एक अपने समाजी और इंसानी हुकूक के साथ ज़िंदगी गुजारे और हर एक को उसका हक मिल जाए। यहीं पर आज का हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं।